Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi aba'i wa akhwani minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله إلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن عمرو بن عيسى. وثم إلى روح الإمام المستر الأعظم من الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبيد الله وثم إلى روح الإمام المستر الأعظم من الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ومن جميع ساداتنا البعلوي أجمعين. وثم إلى روح الخصوص إلى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده. وثم إلى روح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم. وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ وأبي عبد الرحمن بن محمد الجوفي مولى الشيخ وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن. وثم إلى روح الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله فارس. وثم إلى روح الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. وثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البهر وعبد الله بن حسن الطاهر وحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس. وثم إلى روح الإمام قدوتنا وذخرتنا المعلم سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شاه الحبشي. وثم إلى الإمام القطب صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار بن أبو بكر بن عمار بن سقاف السقاف صاحب درسي. وحبيب صالح بن محسن المحامي صاحب تنقل. وحبيب حسين المحامي صاحب راني. وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر العدل صاحب غربتان. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وحبيب علي بن حسين العطاس صاحب قمر. وحبيب سالم بن أحمد بن جلدان. وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى طنبوغر وحبيب علي بن محمد الحداد. وثم إلى صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد العطاس. وثم إلى أرواح أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majlis, sebuah perkumpulan yang di dalamnya kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada para pelaku tasawuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari mereka dan sebagai bagian dari orang-orang yang menjaga hatinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai di akhir zaman, yang mana beliau adalah manusia, makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah pilihkan agar menjadi panutan bagi kita, sehingga dengan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencatat namaku dan nama kalian sebagai orang-orang yang termasuk mendapat curahan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ciri yang ke-8, yaitu tentang baik dalam menerangkan dan meninggalkan perdebatan yang tidak baik dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terbaik. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan berupa ciri yang ke-9 dari para pelaku tasawuf, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan dan diiringi dengan semangat keinginan untuk memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebaik mungkin untuk kemaslahatan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wallahu a'lam bimuradi. Maknanya, dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Dan dibilang idfa billati hi ahsan, dan tolaklah, tepislah kejahatan itu dengan cara yang terbaik, dengan caranya yang terbaik. Maka akan kita dapati tiba-tiba orang yang antara diri kita dengan dirinya tadinya ada permusuhan, seolah-olah dengan hal tersebut dia akan menjadi teman yang sangat setia. Ya. Salah satu manfaat dari kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita adalah menjadi selamatnya diri kita dan menjadi selamatnya orang lain. Ya, menjadi selamat orang lain. Nah, pertama mungkin gini dulu. Karena apa? Karena sebetulnya kebaikan atau keburukan itu menular. Ya, kita bisa, kalau kita orang baik, kita bisa tertular dengan keburukan. Orang yang buruk pun juga bisa tertular dengan orang yang buruk pun bisa tertular dengan kebaikan yang kita miliki. Tinggal gimana cara kita menolak keburukan tadi itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Orang jahat pasti kan dia akan berbuat jahat, namanya juga orang jahat. Dia dinamakan jahat, buruk, karena dia menularkan keburukan itu, berbuat keburukan, berbuat kejahatan kepada orang lain, bukan cuma kepada sesama orang jahat, tapi kepada orang yang baik juga kan mereka menularkan. Ya, mereka berbuat keburukan itu. Minimal, ya, kalau kita tolak keburukan mereka itu dengan cara yang baik, minimal kita selamat tertular dari sifat jahatnya itu.
kita nggak ketularan sifat jahat. Kalau kita membalas keburukan mereka dengan cara yang buruk juga, artinya kita sudah ketularan keburukan. Dan menjadi tidak ada bedanya antara kita, orang-orang yang merasa dirinya baik, dengan orang yang berlaku buruk. Tahu ya? Makanya disuruh untuk menolak keburukan, kejahatan tadi itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dahulu ada sahabat Rasulullah, bukan sahabat, ada satu orang yang bernama Uyainah bin Husayn, pakai sod, bukan pakai sin. Dia dikenal sebagai seorang yang buruk, seorang yang jahat perangainya, nggak disenengin dah. Dia dari keluarga yang buruk, dan dia paling seburuk-buruknya dari keluarga itu. Datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah si Uyainah itu. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada Uyainah datang. Kemudian kata Rasulullah, dijelaskan bahwa dia ini orangnya nggak bagus, tapi sama Rasulullah diterima, dan disambut sama Rasulullah dengan sambutan yang paling bagus. Rasulullah senyum, diajak ngobrol, dihidangkan makanan, minuman gitu ya. Disambut sama Rasulullah dengan cara yang terbaik sampai orang itu pulang. Nah, Sayyidah Aisyahnya juga bingung. Ini tadi katanya kok dia kan orang yang buruk, tapi kenapa disambutnya dengan sesuatu yang baik? Rasulullah mengatakan inna syarran nas, bahwa seburuk-buruknya manusia maswadahu an-nas illa, saya lupa itu akhirannya, tapi berlaku baik kepada seseorang yang berbuat buruk tidak merugikan buat kita. Makanya dikatakan sama Habib Umar ya, konsepnya itu amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Itu satu. Kemudian yang kedua, permisalannya bagaimana? Kayak kita berdagang dah, dagang barang. Orang itu kalau memperdagangkan dagangannya, seumpama dagangannya jelek, biasa-biasa aja gitu, nggak ada kelebihan, umum di pasar, tapi orang itu bisa membungkusnya dengan cara yang baik, maka orang mungkin menerima, ya mungkin juga enggak, tapi kemungkinan untuk bisa diterima itu ada gitu. Sedangkan barang yang bagus, kalau dimarketingkan dengan cara yang salah, dengan cara yang buruk, sesuatu yang baik ini nggak akan terlihat kebaikannya, kecuali mungkin oleh orang-orang yang emang ngerti gitu. Ini kan kita mau jualan, itu kan tentu kepada orang-orang yang belum mengerti supaya penjualannya semakin luas, semakin orang banyak yang tahu bahwa ini sebetulnya barang bagus. Tapi orang itu kalau nggak bagus cara membungkusnya, memperkenalkannya, maka barang yang bagus pun juga nggak menjadi bagus. Nah, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kaedah ini, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan, kejahatan tadi itu dengan cara yang terbaik. Kalau bisa kita lakukan seperti itu, maka kita akan dapati orang yang tadinya bermusuhan sama kita. Kalau kita bisa lakukan hal seperti itu, maka dia akan menjadi seseorang yang baik sama kita. Minimal tadi kita selamat bahwa kita tidak melakukan keburukan sama dia, kalau kita melakukan dengan cara yang terbaik. Yang kedua, kita juga bisa menyelamatkan diri orang itu, sehingga dia tidak berlaku buruk sama kita. Ya, udah dua nih keselamatan.
Kemudian mungkin juga karena kita berlaku baik sama dia, kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitaran kita. Karena orang itu menghargai kita sebagai orang yang berbuat baik kepadanya, maka orang-orang yang ada di sekitaran kita, ini keluarganya si fulan. Tadinya saya mau berbuat buruk sama orang itu karena orang keluarga orang itu misalnya, atau temennya orang itu, atau tetangganya orang itu, sebut aja namanya misalnya Joni. Kalau si Joni itu berbuat baik sama saya orang jahat, Joni berbuat baik sama saya. Kalau tadinya saya mau berbuat buruk sama Joni, saya nggak jadi berbuat buruk sama beliau. Kalau ada keluarganya, saya tadinya mau berbuat buruk sama orang itu, tapi karena dia adalah keluarga dari si Joni, atau tetangga dari si Joni, atau teman dari si orang baik ini, maka saya juga merasa sungkan untuk melakukannya. Jadi 3 kebaikan, buat dirinya baik, buat orang yang berlaku buruk itu juga baik, dan juga bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan padahal mungkin dia bisa, orang berlaku buruk sama dia, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk membalas hal itu, tapi dia menahan amarahnya. Dan bukan cuma menahan amarahnya, tapi juga dia wal afina anin nas, dia juga memaafkan orang yang berbuat buruk tadi itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang seperti ini yang mampu membalas, tapi dia justru menahan amarahnya, dan dia memaafkan orang lain itu, orang-orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dibilang wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Banyak kisah dari zamannya para tabi'in, para sahabat, atau dari keluarganya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Satu kali beliau dituduh mencuri, mengambil uang seseorang sejumlah 1.000 dinar. Banyak itu 1.000 dinar, 1.000 keping emas di masjid. Karena nggak ada orang di situ kecuali orang yang kehilangan dan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar, dicegat sama orang itu, dipermalukan, dibilang ente mencuri. Sama Sayyidina Ali Zainal Abidin dibilang, berapa yang hilang? Dia bilang 1.000 dinar. Ayo ikut ke rumah. Dikasih sama Sayyidina Ali Zainal Abidin uang 1.000 dinar. Kemudian orang itu senang lah, dia nerima uangnya kembali. Dia bilang lain kali jangan diulangi. Ente orang mulia begini masa mencuri? Ya, tenangnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang itu pulang, kemudian dia mau taruh duit uangnya itu tadi di lemarinya dia. Kemudian dia temukan bahwa uangnya itu bukan hilang. Dia lupa tidak membawa uang itu. Kemudian mau dikembalikan uangnya itu kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika mau dikembalikan, orang itu minta maaf sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian mau dikembalikan uang. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, perbuatan orang itu sudah dimaafkan dari tadi. Dan kami Ahlul Bait katanya kalau sudah memberi nggak pernah ngambil kembali. Jadi itu duit 1.000 dinar dikasih buat orang itu. Bagaimana itu? Selamatnya orang itu karena perbuatan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mengamalkanlah 2 dari ayat Allah ini. Dia menolak kebaikan dengan cara yang baik, dan dia tidak meluap-luapkan amarahnya. Bahkan dia memaafkan kesalahan orang itu, dan beliau kemudian, kalau kita lihat dari ayat ini,
Dibilang wallahu yuhibbul muhsinin. Gimana dia nggak jadi dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita mau dapat derajat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba menjalankannya. Karena mereka para pelaku tasawuf, ya begitu sifatnya. Diceritakan dulu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada Habibana Umar bin Hafid. Itu pernah satu kali beliau ketika sedang menyampaikan nasihatnya, kemudian di satu masjid kalau saya nggak salah, atau di satu majelis, kemudian ada satu orang yang datang kemudian menuduh sesuatu yang tidak baik kepada Habib Muhammad Al-Haddad. Sampai orang-orang di majelis itu hilang, pergi karena buruknya ucapan ini, dan mereka mengira Habib Muhammad Al-Haddad termasuk orang yang disebutkan oleh orang itu keburukannya. Kemudian Habib Muhammad Al-Haddad pulang ke rumah. Sampai di rumah dia menangis. Dia menyesal. Nangisnya bukan karena dipermalukan. Dia menyesal. Menyesalnya kenapa? Kenapa dia baru memaafkan orang itu ketika dia sudah masuk ke rumah? Padahal harusnya dari masjid, dari majelis tadi, harusnya dia sudah bisa memaafkan. Kenapa baru memaafkannya ketika sudah sampai rumah? Nah, ini para pelaku tasawuf, orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menolak keburukan dengan sesuatu yang baik, ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wa khaliqin nas bil khuluqin hasan, dan berlaku baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu dari akhlak yang baik ini tidak membalas keburukan kecuali dengan sesuatu yang baik, menolak keburukan dengan sesuatu yang baik. Dan dia melakukan itu dengan semangat, dengan niatan untuk memberi manfaat kepada orang, bukan menjerumuskan orang, tapi ingin memberi manfaat kepada orang, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa orang yang memaafkan ini, wa aslaha, dan berbuat yang baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya adalah tanggungannya Allah yang akan membalas pahalanya. Kalau kita pahalanya udah Allah yang balas, kita nggak usah pusing deh, nggak usah capek sama hitung-hitungan. Orang nih mau perlakukan saya buruk sekali, saya dijatuhkan martabatnya, segala macam, dipermalukan, uang saya diambil, ditipu. Tapi kalau kita mau memaafkan, maka ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tanggung. Kita hilang berapa duit, kehormatan kita seberapa besar pentingnya kalau sudah disandingkan dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada artinya tuh dunia seberapapun uang yang hilang, seberapapun kehormatan yang dijatuhkan, tapi kalau kita maafkan orang yang melakukan itu dan itu mendapat ganjaran dari Allah, kira-kira berarti nggak yang hilang dari kita? Nggak berarti. Dari Sayyidina Abdullah bin Salam mengenai sifat Nabi Muhammad SAW, di dalam Taurat disebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW sifatnya, ciri-ciri daripada Nabi akhir zaman itu, beliau tidak membalas
dengan kejahatan yang sama, tetapi memaafkan dan tidak mencela. Nah, makanya Rasulullah itu kalau ada orang Islam suka mencela, kalau orang Islam suka mencela, kita nggak tahu dia ngikutin siapa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya kurang lebih, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai pencela, sebagai pelaknat. Nggak pernah Rasulullah itu. Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, penaklukannya bukan dengan penaklukan kalau kita menginvasi suatu negara. Ini dulu beliau SAW terusir dari Mekah. Kita, kalau dulunya misalnya kita di Lawang Gintung, di Batu Tulis, kita diusir dengan, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Kita terusir dari sini. Kemudian kita kumpulkan kekuatan di satu tempat, kita balik lagi, kira-kira orang-orang yang dulu berbuat jahat sama kita main. Pasti kan ada rasa dendam. Tapi Fathul Makkah tidak seperti itu. Rasulullah SAW yang diperlakukan sangat tidak layak di Makkah, sampai beliau terusir ke kota Madinah, dan dakwah Rasulullah SAW berkembang di kota Madinah. Itu ketika balik Rasulullah bukan sebagai seorang pembalas dendam, malah orang yang masuk ke rumah si fulan selamat, masuk ke rumah si fulan selamat. Nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh. Itu bukan peristiwa berdarah Fathul Makkah itu, nggak ada berdarah-berdarahnya sama sekali. Ya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, tapi beliau memaafkan dan beliau tidak mencela. Diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya ketika Allah mengumpulkan hamba-hambanya, maka sang penyeru menyeru, ya, bangkitlah orang-orang yang pahalanya ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nih? Orang-orang yang suka memaafkan tadi, sesuai dengan ayat tadi ini. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti di hari kiamat ketika Allah mengumpulkan hamba-hambanya, maka akan ada yang berseru, bangkit wahai orang-orang yang pahalanya ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya, siapa orang-orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian orang penyeru itu terdengar yang suara tadi itu, mereka adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian sekian ribu orang itu bangkit, lalu mereka masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Enaknya jadi orang yang pemaaf. Kalau kita punya salah sama orang lain, kita minta maaf sama dia, minta maaf. Kalau orang lain ada salah sama kita, maafkan. Jadi orang yang lapang dada, jadi orang yang pemaaf. Wah, saya punya salah sama satu orang, saya udah minta maaf, dia nggak maafin, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta redhonya dia, kita udah minta maafnya. Masalah dia nggak mau maafin, ntar dia urusannya sama Allah. Yang penting kan kita udah minta maaf. Kalau kita datang kepada Allah di hari hisab itu, ditanya sama Allah, ente punya dosa sama si fulan? Iya ya Allah. Kita kan nggak bisa ngelak, tapi saya udah minta maaf, saya udah minta redhonya, tapi dia nggak maafin. Bagaimana kira-kira orang yang nggak mau memaafkan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemaaf? Maha Pemaaf Allah. Bayangkan kita
dikasih bekal sama Allah. Semua yang kita punya sekarang ini apa? Mata kita, pikiran kita, tangan kita, lisan kita, kaki kita, semua Allah yang kasih. Terus kita bermaksiat kepada Allah dengan pemberiannya ini. Udah kita dikasih sama Allah, kita bermaksiat dengan apa yang diberikan oleh Allah, dilihat oleh Allah menggunakan sarana prasarana yang Allah kasih. Tapi kalau kita mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan kita, Allah maafkan. Allah maafkan. Urusan kita sama Allah, Allahnya Maha Pemaaf. Bukan kita mau meremehkan, maksudnya menganggap enteng hal tersebut, enggak. Cuman ya sebegitu itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala segitunya. Kita yang maksiat, kalaupun minta maaf sama Allah, mau taubat nyeseli, Allah terima taubat. Terus kenapa kita mau jadi orang yang tidak pemaaf? Ya. Kenapa kita nggak mau jadi orang yang pemaaf? Kita nih, Tuhan kita siapa sih? Kok kita mau jadi orang yang nggak mau memaafkan, berat untuk memaafkan? Tujuan kita itu apa nggak mau maafkan? Supaya orang itu disiksa sama Allah? Hah? Kan enggak ya. Tujuan kita tentu pengen, apalagi muslim sama muslim, ia punya salah normal manusia. Apalagi muslim sama muslim, jangankan sama muslim, sama yang non muslim pun harus memaaf gitu. Karena dia juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan itu adalah untuk memberi manfaat kepada makhluk. Makhluk dulu. Makhluk itu ya selain Sang Khalik, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia muslim, mau non muslim, mau tua, mau muda, mau dari negara A, negara B, nggak ada urusan. Namanya makhluk Allah, ya sama kayak kita. Tujuan kita membalas keburukan dengan cara yang baik, dengan kebaikan, adalah untuk memberi manfaat kepada mereka dan berusaha untuk kemaslahatan makhluk. Nah, ini mungkin terdengarnya mudah untuk diucapkan, ya. Yang ngomong juga belum tentu bisa menjalankan. Tapi ya kita sama-sama berusaha, saling ingat mengingatkan. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang kita juga lupa, kok kita tidak mengamalkan sesuatu yang sudah kita pelajari, ingatkan. Gak boleh, jangan, ayo, maafin. Oh, saya udah kadung sakit hati. Iya, sakit hati nggak apa, normal manusia. Sudah, Rasulullah tuh kalau mau sakit hati lebih sakit hati lagi dari kita, Rasulullah. Tapi ya Rasulullah pemaaf, kita mengikuti siapa, ditenangkan supaya kita sama-sama bisa menjalankan hal ini. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya, siapa orang yang menghilangkan dari seorang mukmin satu derita dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan baginya satu derita di hari kiamat. Ini kalau urusan maaf memaafkan yang tadi saya ceritakan itu. Kalau kita nggak maafin orang itu, kira-kira orang itu bagaimana di hadapan Allah? Diperhitungkan nggak dosanya? Berat nggak dia? Kalau kita mau meringankan siksanya orang itu, ya kita juga, Allah akan lihat tuh itu. Allah juga akan meringankan derita kita. Ini urusan dunia. Kan permasalahan kita sama orang ini kan urusan dunia sudah. Ya emang kita adanya di dunia, emang urusan. Kalau kita mau meringankan mereka di urusan dunianya, urusan maaf memaafkan, hutang piutang,
sakit menyakiti hati, segala macam hal-hal itu. Kalau kita mau mencoba meringankan beban dari saudara kita, deritanya mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak buta, Allah melihat, Allah tahu, dan derita akhirat kita bakal diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nggak kalau misalnya kita bilang dia ngutangnya banyak, 10 juta, 20 juta, 100 juta, sekian miliar. Buat saya 10 juta itu banyak, Iya, buat saya juga banyak sih. Tapi kalau kita timbang urusan dunia yang 10 juta sama urusan akhirat, kira-kira mana lebih mahal? 10 juta kita atau akhirat kita? Akhirat. Cuman ini kita belum yakin aja. Ntar yakinnya kapan? Pas mati. Kalau udah mati nyesel. Iya, dulu nih urusan 10 juta aja kenapa berat hati itu. Padahal kalau saya tahu betul nih janji Rasulullah itu kan pasti betul. Sekarang saya temui, nyesel saya. Udah nggak ada tempat buat menyesal. Kalau udah mati ya, kalau udah wafat udah nggak ada tempat buat menyesal. Makanya mumpung kita masih punya kesadaran yang sempurna sekarang. Rasulullah SAW yang bilang, mungkin nggak Rasulullah bohong? Nggak mungkin. Kalau kita mau meringankan, menghilangkan derita dunia dari satu orang mukmin, Allah akan hilangkan dari kita satu derita di hari kiamat. Dikatakan juga siapa orang yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan, memudahkan urusannya dunia wal akhirat. Dunia wal akhirat. Dan siapa orang yang menutupi aib, kekurangan dari seorang muslim, maka Allah akan menutupinya dunia wal akhirat. Menutupi kekurangan kita. Kira-kira kekurangan kita yang kita tahu banyak apa dikit? Banyak. Kekurangan orang yang kita tahu banyak apa dikit? Sedikit yang kita tahu. Kekurangan kita nih, kita tahu banyak kan kekurangan kita. Kira-kira orang banyak nggak yang tahu kekurangan kita? Paling 1-2 yang dia tahu, yang kelihatan gitu ya. Ya begitu juga kita sama orang. Ya yang kelihatan tampak tuh ya paling 1-2 gitu kekurangan. Tapi kalau kita mau tutupi kekurangannya dia demi untuk mendatangkan manfaat dan maslahat buat dia, kita tutupi kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi kekurangan kita itu dunia wal akhirat. Ya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Kalau kita punya kesulitan, tolong orang lain. Kalau kita punya kesulitan uang, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Kalau kita dengan sedekah kita itu kita menolong orang lain, dari dia menambal rasa laparnya, dari dia bisa mengurangi hutang-hutangnya, dari terjerat ini itunya. Dengan sedekah kita tolong dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Banyak sudah itu kejadian, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, perbuatan yang baik itu akan melindungi pelakunya, pelaku kebaikan tadi itu, dari terjerumus ke dalam keburukan. Ya. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia, itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silaturahim itu memanjangkan umur. Memanjangkan umur ini
maknanya bagaimana? Bukannya umurnya itu sudah ditakar sama Allah dari kita ini? Betul. Masalah umur itu sudah ditakar. 10 tahun 10 tahun sama. Cuman keberkahan dari umur itu yang ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang masalah dunia aja. Kita 10 tahun yang lalu sama teman-teman SD kita lah, teman-teman SMA gitu ya. Teman-teman sekolah dulu. 10 tahun yang lalu dan sekarang. Asalnya sama, sekolahnya sama, belajarnya pelajaran sama, gurunya sama. Tapi begitu lulus 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, jadinya beda-beda. Kualitasnya lain-lain. Ya. Nah, ini orang yang rajin menjalin silaturahim itu umurnya akan berkah. Akan ditambahkan keberkahan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau 10 tahun cuma bisa A, B, C, D. Saya bisa sampai F, sampai O. Banyak tuh maksudnya gitu ya. Cuman 1, 2, 3, rata-rata orang sampai 4 misalnya. Saya bisa sampai 12, sampai 13. Gara-gara apa? Rajin menjalin silaturahim. Semua itu perbuatan-perbuatan baik itu yang dicontohkan. Segala perbuatan baik yang dicontohkan itu manfaat dari memaafkan orang, membalas keburukannya dengan kebaikan, mendatangkan manfaat. Dari kita menutup aibnya orang, bermanfaat. Dari kita memudahkan urusan orang yang kesulitan, mendatangkan manfaat. Dari kita bersedekah, mendatangkan manfaat. Dari kita menjalin silaturahim, mendatangkan manfaat. Semua hal-hal itu kalau kita lakukan untuk membalas keburukan orang dengan cara-cara baik yang tadi ini, yang dicontoh-contohkan itu semua akan membawa manfaat buat orang lain dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Kalau begitu, maka kalau itu mendatangkan manfaat sama orang lain, tinggal kita tunggu ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu sama Allah. Pasti dibalas dengan balasan yang luar biasa. Pasti itu. Pasti, yakin ya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, kita nggak akan hitung-hitungan sama Allah. Nggak jadi kayak berdagang sama Allah. Saya modal sedekah 1.000, saya mengharapkan hasilnya 10.000. Udah nggak usah hitung-hitungan gitu. Saya nutupi aib orang, ntar bakal ditutupi. Iya sudah, Allah sudah janjikan kok. Nggak usah hitung-hitung lagi. Jadi yang ringan aja sudah. Bantu orang ringan, maafin orang ringan, sedekah ringan. Lakukan segala macam kebaikan itu dengan ringan. Nggak usah pikir kalkulator kita punya. Kalkulatornya Allah, bilangannya jauh lebih banyak, gitu ya. Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Kita bisa berbuat baik sama satu orang Islam, satu orang muslim, kita berikan sehingga mereka merasa bahagia, senang. Enggak mesti dengan duit, boleh dengan perhatian, boleh dengan sekedar senyuman, boleh dengan apa? Dengan hadiah-hadiah kecil yang enggak harus menghabiskan banyak uang, misalnya. Sekedar menunjukkan perhatian dan mereka berbahagia, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau angkat deritanya. Kalau kita punya kekuatan lebih, entah itu dengan harta kita, entah itu dengan kemampuan kita berbicara, entah itu dengan kekuatan fisik, entah itu yang lain-lain.
Pokoknya dengan apa yang kita punya, kita bisa bantu untuk mengangkat deritanya satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya kita bisa ngasih manfaat sama orang. Bukan kita minta manfaat dari orang, tapi kita bisa ngasih manfaat buat mereka. Atau engkau mengusir rasa laparnya. Rasa lapar, orang kalau lapar kesian. Kita kalau ngerasa kelaparan kan kita juga berasa susah begitu. Pernah ngerasain itu kan? Mungkin dulu zaman kecil-kecil itu kan, untuk makan itu lauk pauknya juga susah. Dulu zaman kecil tuh makannya tinggal nasi, kasih minyak kelapa, pakai garam dikit, aduk-aduk makan. Demi untuk, karena emang nggak ada makanan lain yang bisa dimakan, atau enggak nasi kemudian diparutin kelapa, campur aja pakai kelapa makan. Pernah ngerasain begitu Pak? Zamannya susah kan begitu. Dia minimal ngasih keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 hari puasa, bukanya cuma air putih. Gara-gara setiap mau bukanya juga bukan pakai makanan yang mewah, sekedar kurma aja. Tiap mau buka ada yang datang. Akhirnya buka, yang kurma buat bukaannya dikasih sama orang. Mereka keluarga bukanya pakai air putih. Mereka juga perlu, tapi mereka mengutamakan orang lain demi untuk mengusir rasa laparnya orang lain. Itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kondisi kita tuh nggak seburuk-buruk itulah. Maksudnya tidak separah itu, bukan seburuk itu. Tidak separah itulah kita. Makan insya Allah masih ada yang bisa dimakan. Itu di satu tempat saya pernah diceritakan, ada orang yang minta-minta, badannya besar, maksudnya sehat, dia minta ngetuk pintu rumah orang untuk minta makan, nggak dikasih. Sampai akhirnya dapat kabar orang ini meninggal. Gimana nggak gelo, gimana nggak miris hati orang-orang yang tadi dimintain untuk makan, terus nggak ngasih makan, dan ternyata berakibat orang itu meninggal. Mungkin kelihatan badannya sehat, tapi rasa laparnya itu kan kita nggak tahu. Ya, usirlah rasa lapar seseorang, itu manfaatnya luar biasa. Kalau kita udah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan panggil Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ini uhibbu fulan bin fulan fahibbak. Wahai Jibril, aku sudah mencintai fulan bin fulan, maka cintai dia. Dan Jibril sampaikan ke penduduk langit, ya ahlus sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah sudah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Enggak ada makhluk langit itu yang maksiat sama Allah, menentang perintah Allah, enggak ada. Dicintai otomatis deh saat itu juga oleh penduduk langit. Dapat cintanya Allah, dapat cintanya penduduk langit. Ya. Dikatakan lanjutan dari hadis itu maknanya, dan sungguh aku Rasulullah SAW berjalan bersama dengan saudaraku di dalam suatu keperluan, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjid. Selama 1 bulan, i'tikaf di masjid 1 bulan, pahalanya bagaimana itu? Apalagi di bulannya bulan Ramadan, pahalanya gede. Tapi berjalan, maksudnya sama-sama mencoba mencarikan solusi bagi kebutuhan saudaranya itu di jalan Allah, di jalan yang benar, itu lebih mulia daripada i'tikaf di masjid. Ya? Dan siapa orang yang menghentikan marahnya, meredam amarahnya sesuai dengan firman Allah tadi itu di dalam Ali Imran, siapa orang yang menekan amarahnya, menghentikan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangannya. Siapa orang yang menahan rasa amarahnya tadi itu, seandainya dia mau, dia bisa melampiaskan itu, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memenuhi hatinya dengan pengharapan di hari kiamat. Harapannya gimana? Ya Allah, dulu saya bisa membalas orang itu, tapi saya tahan. Saya tahu orang itu salah, tapi saya tahan. Saya bisa membalas, saya tahan. Maka harapannya dia, ya Allah, saya dulu banyak dosanya sama Engkau ya Allah. Maka sebagaimana saya menahan amarah saya dulu, saya mengharap Engkau menahan amarahmu kepada saya. Nah, itu jadi saksi buat dia di hadapan Allah. Hujahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk merengek minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan kesalahan dia. Dan terakhir, siapa orang yang berjalan bersama saudaranya di dalam suatu keperluan sampai dia menetapkan atau melaksanakan ketentuan tersebut untuk saudaranya, maka Allah akan menetapkan kakinya di hari di mana hari itu banyak kaki-kaki yang tergelincir. Maksudnya ketika menyeberangi sirat al-mustaqim, jembatan sirat. Orang kalau mau bantu keperluan saudara muslimnya, saudara-saudaranya dibantu, maka pada saat dia menyeberangi siratal mustaqim, Allah akan jaga dia dari terpeleset jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dia dari hal-hal begitu. Mau kan? Kalau kita benar-benar sama-sama mau, sama-sama kita mau, walaupun kita nggak punya uang untuk ngebantu saudara kita, minimal temenin dia dalam kesedihannya. Orang kalau sedih itu kadang-kadang cuman butuh temen doang. Saya nggak ngarepin duit ente, saya cuma pengen curhat didengerin, misalnya gitu ya. Kita bisa menjadi teman dia untuk mendengarkan keluh kesahnya sehingga dia tenang. Kemudian kita bisa mencurahkan pikiran kita untuk mencarikan cari jalan keluar. Kalau kita nggak bisa ngasih, misalnya solusinya uang. Kalau kita nggak bisa ngasih uang, mungkin kita bisa kasih solusi supaya dia bisa mendapatkan uang itu. Entah dengan bekerja, entah dengan memperkenalkan dia kepada seseorang, entah bagaimanalah caranya. Tapi caranya itu cara-cara yang baik. Dia melaksanakan itu harapan kita di hari akhir besar. Kita selamat, kita bisa selamat di saat orang-orang itu kakinya tergelincir jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang Islam itu harus punya sifat empati lah. Bukan cuma sekedar simpati, tapi empati. Kalau ada orang ngerasa susah, kita juga ngerasa susah. Kalau ada orang butuh, ya kita temenin. Kalau simpati itu kan cuma sekedar, ya saya kasihan, saya ini, saya. Tapi belum terjun ikut merasakan. Nah, kalau empati itu dia lebih ikut merasakan gitu ya. Kurang lebih definisinya begitulah. Nanti dicari di kamus. Tapi sifat empati itu sampai kalau dia punya masalah kita coba carikan solusi. Nah, hal-hal begini nih sama-sama kita coba kita terapin di lingkungan kita yang kecil dulu dah. Pertemanan, tetangga, satu kompleks, satu RT. Hal-hal begitu kita usahain. Dengan begitu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai bagian daripada orang-orang yang berusaha untuk menolak keburukan dengan cara-cara yang baik, seperti sebagaimana yang dicontohkan, untuk mendatangkan manfaat bagi mereka, untuk mendatangkan maslahat bagi mereka, dan itu juga dengan kebaikan-kebaikan itu terselip
tersimpan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari sifat ciri yang kesembilan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu berusaha untuk menjalankan hal ini, dan kelak kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW ketika kita melewati ketika kita ada di hari hisab, di hari kiamat, hari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat, kita punya harapan kepada Allah supaya Allah memaafkan kita, memberikan kita rahmatnya, dan Allah menjaga kaki kita dari tergelincir di saat kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, dan sampai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal dan mereka yang mengenal kita di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab dan fitnah tadi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna فاتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.